सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक हो? माफ़ी फोन की बैटरी चार्ज करनी भुल गया सी दोस्तों, 10 मिनट लेट हाँ। अज आप गल ऑर्डीनेंस ते करने वाले सी, लेकिन हुण ऑर्डीनेंस ते गल आप कल करांगे कि ऑर्डीनेंस की है ते इहदे विच की नुकसान हो सकते हैं किसानों लई और साडे लई। दोस्तों, सब तो पहला तो मैं थोड़ा दसना चाहना कि मैं किसान हाँ, फिर मैं एक MLA। सो जिथे किसानों की गल आती है उत्थे साडा सब का फर्ज बनता है कि असी तकड़े होके किसान भरावां दी ते अपनी लड़ाई लड़ीए। अज मैनू बड़ी हैरानी हो रही है कि हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना इस्तीफा दिता। वो इस करके दिता है कि मैं शायद जिहड़ी कि जो हालात बनते जा रहे सन पंजाब के अंदर, क्योंकि पहला ही 17-18 सीटां दे नाल तीजे नंबर की पार्टी है, और जो अज दे हालात ने ओपोजिशन दे अकाली दल वाले दे, मेरा ख्याल इन्ने माड़े है कि शायद कोई होर एक पार्टी होंद विच आए तो वो चौथे नंबर की पार्टी बन के रह जाए। आपकी होंद नूं बचाउण वास्ते, आपदे आप नूं बचाउण वास्ते उन्होंने, मैनूं लगदा कि पहलां दी तरह, क्योंकि हमेशा अकाली दल बादल चलना चलता है, सो ये भी एक अस्तीफा देना भी एक चाल का हिस्सा है। दोस्तों, मैं थोड़ी याद करवाना चाहना है, क्योंकि कई बार लोग भुल जाते हैं कि उन्होंने लगता है कि शायद अस्तीफा दिता है तो सानू किसान भरावां नूं ये लोग प्यार करते नहीं। अगर प्यार करते होंगे तो इन्हां लोगों ने उस ऑर्डीनेंस से साइन नहीं करने सी, क्योंकि अगर दिल च दर्द होंदा किसानों के प्रति तो इन्होंने पहले दिन ये गल कहनी सी कि असी इस ऑर्डीनेंस का विरोध करते हैं। और मैं बतौर केंद्रीय मंत्री बादल परिवार की नूंह होने के नाते और केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं इस ऑर्डीनेंस से साइन नहीं करांगी, क्योंकि ये ऑर्डीनेंस किसान विरोधी ऑर्डीनेंस है। चलो जी, ऑर्डीनेंस आ गया, किसानों ने धरना लाया, लोगों को थोड़ी मोटी समझ आई। जो धरना लाया, मैंने याद है बादल पिंड च धरना लग्या तो जाके उत्थे सुखबीर सिंह बादल होरां ने तसल्ली भी दवाई कि ऐसी कोई गल नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी बेवकूफ बना रही है लोगों को, ऐसी कोई गल नहीं है, ये ऑर्डीनेंस किसान विरोधी नहीं है। फिर उन्होंने लाइव किया बादल पिंड चो, तुहानूं याद होने, फिर उन्होंने लाइव होके ये गल कही कि मैं इस ऑर्डीनेंस से किते नहीं लिखा कि ये जिहड़ियां गल्लां दा शंका पाया जा रहा है, खदशा है लोगों को, किसानों को, वो बिल्कुल नहीं है। मेरी गल हो चुकी है, मैं सब नाल गल कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री नाल गल कर चुके हैं, अमित शाह नाल गल कर चुके हैं। ये उन्होंने आपदे बयानों दे विच क्या उस लाइव हो। फिर तुसी देखिया होना कि चंडीगढ़ दे विच केंद्रीय मंत्री आए तसल्ली दिवाउण वास्ते कि बिल्कुल डरो ना, तुसी चिंता ना करो, किसी गल की परवाह ना करो, असी कुछ ऐसा नहीं करांगे जिहदे नाल किसानां नूं नुकसान होए। फिर तुहानूं याद होना है कि बादल साहब ने ये गल कही कि ये ऑर्डीनेंस दे विच कोई नुक्स नहीं है, अकाली दल इस ऑर्डीनेंस का समर्थन करता है। अखबारों के फ्रंट पेज से लगी, काफ़ी दिनों बाद बादल साहब का बयान आया सी, कदे कदे बोलते नहीं, बुजुर्ग हो गए, सो उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि असीं इस ऑर्डीनेंस का समर्थन करते हैं। लेकिन अचनचेत सुखबीर सिंह बादल का यू टर्न, जिवें दिल्ली च कहा गया सी कि असीं इन्हां दी मदद नहीं करांगे, तो फिर अमित शाह ने जो सद्या तो उन्होंने कहा कि नहीं, असीं समर्थन करते हैं। सो ये अचनचेत यू टर्न दे आदि ने सरदार सुखबीर सिंह बादल,
ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਯੂ ਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਟ ABP ਨਿਊਜ਼ 18 ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ NDA ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਲੇਕਿਨ NDA ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ NDA ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ NDA ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ NDA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ,
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੇਵਲ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੋ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜੋ, ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਖਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ।